Good morning, students. Now the next part of chemical kinetic is state order of reaction, molecularity, and the expression of rate law for each of the following elementary reaction. Statement of order of reaction, then molecularity and expression of rate law for each of the following elementary reaction. So first reaction is 2NO2 gas gives 2NO gas plus O2 gas. The order of reaction is 2 because of 2NO2, and its molecularity is also 2 because of in this reaction 2 moles of NO2 involved. So therefore the order of reaction is 2 and its molecularity is also 2, and the expression of rate law is rate is equal to K into concentration of NO2 square. This is the rate law because of rate law states that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants taking part in the reaction. So here 2 moles of NO2 are there, so therefore rate of reaction depends on concentration of 2 moles of NO2. Experimentally it is found that the rate of reaction depends on concentration of 2 moles of NO2. So therefore rate is equal to K into concentration of NO2 square. Second example, C2H5I, that is ethyl iodide, gives ethane plus hydrogen iodide. Ethene plus hydrogen iodide. Ethene means C2H4 and hydrogen iodide means HI. So ethyl iodide gives ethene plus HI. Here, how many moles of ethyl iodide? 1 mole of ethyl iodide is there. So that's why the order of reaction is 1 and its molecularity is 1 because of how many molecules are involved in this reaction? 1 molecule. So that's why molecularity is 1, and the expression of rate law is rate is equal to K into concentration of C2H5I. So this is the rate of reaction. Third example, twice of H2O2, that is hydrogen peroxide. 2 moles of hydrogen peroxide gas on decomposition produces 2 moles of water liquid plus oxygen gas. So the order of reaction is 1. Experimentally it is found that rate of reaction depends on concentration of 1 mole of H2O2. So therefore the order of reaction is 1, but its molecularity is 2 because of 2 moles of H2O2 is there. So that's why its molecularity is 2 and order of reaction is 1. So therefore the order of reaction is 1, but its molecularity is 2, and the expression of rate law, therefore the expression of rate law is equal to rate is equal to K into concentration of H2O2. Okay, so this is the expression of rate law. What is the expression of rate law? Rate is equal to K into concentration of H2O2. Okay, now fourth example, the order and molecularity. So fourth point, the order and molecularity of the reaction may or may not be the same always. ऑर्डर आणि मॉलिक्युलॅरिटी ही सेम असू शकते किंवा सेम असू शकत नाही. ओके, द ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिॲक्शन मे और मे नॉट बी द सेम ऑलवेज. ओके, now next and very important part, that is distinguish between order and molecularity of reaction. This is very important part. 5-6 वेळा बोर्डाला विचारलेला क्वेश्चन आहे हा. Distinguish between order and molecularity of reaction. So 4 points are there. First point, in case of order, it is experimentally determined property. Order of reaction is experimentally determined property, and molecularity it is theoretical property. Order काय असते? Experimentally determined property असते, and molecularity it is theoretical property. Second point, it is the sum of powers of the concentration terms of reactants those appears in the rate equation. Order of reaction, it is the sum of powers of the concentration terms of reactants those appears in the rate equation, and molecularity it is the number of reactant molecules taking part in the elementary reaction. Order of reaction, it is the sum of the powers of concentration terms in the rate law expression. It is the sum of powers of the concentration terms of reactants those appears in the rate equation, and molecularity it is the number of reactant molecules taking part in an elementary reaction. Okay,
That is second point. Now third point, in case of order, it may be an integer, fraction or zero. It may be integer, fraction or zero, and it is integer. Okay. Molecularity. Now fourth point, it is not based on balanced chemical equation. Order of reaction is not based on balanced chemical equation, and molecularity, it is based on balanced chemical equation. So these are the 4 points regarding order and molecularity of reaction. Once again, first point is, in case of order, it is experimentally determined property and it is theoretical property. Second point, it is sum of the powers of the concentration terms of reactants, those appears in the rate equation. And molecularity, it is the number of reactant molecules taking part in an elementary reaction. Third point, it may be an integer, fraction or zero, and molecularity, it is integer. Okay. And fourth point, it is not based on balanced chemical equation, and here molecularity, it is based on balanced chemical equation. Now the next part, define and explain rate determining step. Define and explain rate determining step. If a chemical reaction take place in a series of number of elementary steps, समजा एखादी केमिकल रिॲक्शन 2 किंवा 3 स्टेपमध्ये होत असेल, 2 किंवा 3 स्टेपमध्ये एखादी केमिकल रिॲक्शन होत असेल आणि त्या 3 स्टेपमध्ये जी रिॲक्शन स्लोवेस्ट असेल, त्या 3 स्टेपमध्ये, त्या 3 स्टेपच्या रिॲक्शनमध्ये जी रिॲक्शन स्लोवेस्ट असेल त्या रिॲक्शनला म्हणतात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डेफिनेशन काय बघा, व्हेन अ केमिकल रिॲक्शन ऑकर्स इन अ सिरीज ऑफ स्टेप्स, व्हेन अ केमिकल रिॲक्शन ऑकर्स इन अ सिरीज ऑफ स्टेप्स, वन ऑफ द स्टेप इज स्लोवर दॅन ऑल अदर स्टेप. आत्ताच मी सांगितलं सोप्या भाषेमध्ये, when a chemical reaction occurs in a series of steps, one of the step is slower than all other step. Such a slowest step in the reaction is called rate determining step. म्हणजे काय, एखादी रिॲक्शन नंबर ऑफ स्टेपमध्ये होत असेल आणि त्या नंबर ऑफ स्टेपमध्ये जी स्टेप स्लोवेस्ट असेल त्या स्टेपला म्हणतात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके. सो दिस स्टेप इज नोन ॲज द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिॲक्शन मेकॅनिझम इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. द स्लोवेस्ट स्टेप डिटरमाइन्स द रेट ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन. आणि त्या स्लोवेस्ट स्टेपवरून काय डिटरमाइन केलं होतं, द स्लोवेस्ट स्टेप्स डिटरमाइन्स द रेट ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन. नाउ कन्सिडर द रिॲक्शन. हियर वन रिॲक्शन इज गिवन, twice of NO2Cl, nitrosyl chloride, twice of NO2Cl gives twice of NO2 gas plus Cl2 gas. So आता ही reaction, this reaction occurs in 2 steps. So this is the overall reaction. The given reaction is the overall reaction, and this reaction take place in a 2 steps. First step is, the reaction take place in 2 steps. First step is NO2Cl gas gives NO2 gas plus Cl gas. This is a slow step. First step is a slow step. And second, NO2Cl plus Cl gives NO2 gas plus Cl2 gas. This is a fast step. So this reaction involves 2 steps. First step is a slow step and second step is a fast step. Okay. So which is the rate determining step? First step is a rate determining step because it is the slowest step. The slowest step in the reaction mechanism is a rate determining step. So overall reaction, by adding these 2 reactions, we get twice of NO2Cl gas gives twice of NO2 plus Cl2 gas. So the first step being slower than the second, and it is the rate determining step. First step slow आहे त्यामुळे ती rate determining step आहे because second step is fast. Okay. So therefore rate law is equal to K into concentration of NO2Cl. रेट कोणत्या स्टेपवरती डिपेंड आहे, पहिल्या स्टेपवरती. मग पहिल्या स्टेपमध्ये रिॲक्टंट कोण आहे, NO2Cl. मग रेट त्याच्यावरती डिपेंड असेल, NO2Cl वरती रेट डिपेंड असेल. सो देअरफॉर रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2Cl. ओके. दिस ऑल्सो रिप्रेझेंट्स द रेट लॉ ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन. दस द रिॲक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. त्यामुळे ही रिॲक्शन कशी आहे, फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज ऑफ रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO2Cl. रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO2Cl. कारण पहिल्या स्टेपमध्ये NO2Cl 1 मोल दिसतोय बघा. रिॲक्शन ए NO2Cl 1 मोल आहे. सो दॅरफोर रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO2Cl.
This is first example. Second one, define and explain the reaction intermediate. रिॲक्शन इंटरमिजिएट कोणाला म्हणतात? समजा सपोज अ रिॲक्शन, अ केमिकल रिॲक्शन टेक प्लेस इन अ सिरीज ऑफ स्टेप्स. एखादी केमिकल रिॲक्शन सिरीज ऑफ स्टेप्समध्ये होत असेल तर त्या सिरीज ऑफ स्टेपमध्ये जो सबस्टन्स पहिल्या स्टेपमध्ये फॉर्म होतो आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये कन्झ्युम होतो, जो सबस्टन्स पहिल्या स्टेपमध्ये प्रॉडक्टच्या साईडला तयार होतो आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये रिॲक्टंटच्या साईडला कन्झ्युम होतो, त्याला म्हणतात रिॲक्शन इंटरमिजिएट. व्हॉट इज नोन ॲज रिॲक्शन इंटरमिजिएट? द सबस्टन्स विच आर फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप ऑन प्रॉडक्ट साईड अँड कन्झ्युम इन द सेकंड स्टेप ऑन रिॲक्टंट साईड. इट इज नोन ॲज रिॲक्शन इंटरमिजिएट. मग डेफिनेशन काय बघा, द स्पेसीज विच आर फॉर्म इन वन स्टेप and consume in other step are called reaction intermediate. काय सांगितली डेफिनेशन? The species which are formed in one step and consume in other step are called reaction intermediate. So here the concentration of reaction intermediate does not appear in the rate law. रिॲक्शन इंटरमिजिएटचं कॉन्सन्ट्रेशन रेट लॉमध्ये ॲपियर होत नाही. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्शन इंटरमिजिएट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेट लॉ. रेट लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्शन इंटरमिजिएट. सो देअरफॉर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्शन इंटरमिजिएट डज नॉट ॲपियर्स इन द रेट लॉ. सो कन्सिडर द रिॲक्शन. आता एक रिॲक्शन, मागचीच रिॲक्शन बघूया आपण इथे. 2NO2Cl गॅस गिव्ज 2NO2 गॅस प्लस Cl2 गॅस. ही ओव्हरऑल रिॲक्शन आहे, बरोबर आहे, ही ओव्हरऑल रिॲक्शन. मग आता ही स्टेपमध्ये कशी होते बघा. द रिॲक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज NO2Cl gas. K1 is rate constant for first step and K2 means rate constant for second step. So NO2Cl gas gives NO2 gas plus Cl gas. B reaction काय बघा, NO2Cl gas plus Cl gas gives NO2 gas plus Cl2 gas. सो पहिल्या स्टेपमध्ये रिॲक्टंट साईडला कोण आणि प्रॉडक्ट साईडला कोण बघा. रिॲक्टंट साईडला कोण तयार झालेला आहे? NO2 गॅस आणि Cl गॅस, Cl ॲटम गॅस. ओके, आणि तोच NO2 आणि Cl यापैकी दुसऱ्या स्टेपमध्ये NO2 कुठे, NO2 दिसतोय का Cl दिसतोय बघा? Cl गॅस दिसतोय, बरोबर आहे ना. सो Cl ॲटॉमिक गॅस प्रॉडक्ट साईडला तयार झाला आहे आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये रिॲक्टंट साईडला कन्झ्युम झालेला आहे. सो Cl गॅस इज फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप ऑन प्रॉडक्ट साईड अँड Cl गॅस इज कन्झ्युम इन सेकंड स्टेप ऑन रिॲक्टंट साईड. सो देअरफॉर Cl गॅसेस ॲटम इज रिॲक्शन इंटरमिजिएट. हा कोण आहे? रिॲक्शन इंटरमिजिएट आहे. सो ओव्हरऑल रिॲक्शन काय? 2NO2Cl गॅस गिव्स 2NO2 गॅस प्लस Cl2 गॅस. सो देअरफॉर द स्पेसीज Cl is formed in first step and is consumed in second step. Hence, it is a reaction intermediate. Cl is an reaction intermediate. का Cl reaction intermediate आहे? कारण Cl प्रॉडक्ट साईडला तयार झाला आणि रिॲक्टंट साईडला कन्झ्युम झाला, त्यामुळे Cl हा काय आहे? रिॲक्शन इंटरमिजिएट आहे. ओके, सो थर्ड एक्झाम्पल, NO3 प्लस O. NO3 बघा, एक्झाम्पल पुढचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. अ कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स. अ कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स. पहिली स्टेप दिलेलं आहे NO गॅस प्लस O3 गॅस गिव्स NO3 गॅस प्लस O गॅस, बरोबर आहे. पहिली स्टेप काय दिलेली आहे? NO गॅस नायट्रिक ऑक्साईड गॅस प्लस O3 गॅस ओझोन गॅस गिव्स नायट्रोजन ट्रायऑक्साईड गॅस NO3 गॅस प्लस O गॅसेस ॲटॉमिक ऑक्सिजन गॅस. ओके, ॲटॉमिक ऑक्सिजन गॅस. आणि सेकंड स्टेपमध्ये काय दिलं आहे? NO3 गॅस प्लस O गॅस गिव्स NO2 गॅस प्लस O2 गॅस. ओके, मग आता इथे बघा, द प्रेडिक्टेड रेट लॉ इज, रेट लॉ काय दिलं आहे बघा, प्रेडिक्टेड रेट लॉ दिलेला आहे. रेट इज इक्वल टू, या रिॲक्शनचा रेट लॉ दिलेला आहे. रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3 हे दिलेलं आहे. K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3. सो आपल्याला काय आयडेंटिफाय करायला सांगितले बघा, आयडेंटिफाय द रेट डिटरमायनिंग स्टेप. राईट ओव्हरऑल रिॲक्शन, ओव्हरऑल रिॲक्शनसुद्धा लिहायला सांगितले आणि रेट डिटरमायनिंग स्टेप डिटरमाइन करायला सांगितले. विच इज द रिॲक्शन इंटरमिजिएट अँड वाय.
याच्यामध्ये रिॲक्शन इंटरमिजिएट कोण आहे आणि का ते बघूया आपण इथे. मग आता मला सांगा, पहिला आपण रेट लॉ बघूया. रेट लॉ काय दिलेला आहे? द रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3. आता NO आणि O3 पहिल्या स्टेपमध्ये दिसते का दुसऱ्या स्टेपमध्ये दिसते? बघा इथे स्लोवेस्ट स्टेप कुठली आहे ती दिलेली नाही. स्लोवेस्ट स्टेपला म्हणतात रेट डिटरमायनिंग स्टेप, पण इथे 2 स्टेप आहेत. त्या 2 स्टेपमध्ये स्लोवेस्ट स्टेप कोण आहे ते सांगितले का? नाही सांगितलेलं. मग आता आपल्याला रेट डिटरमायनिंग स्टेप कसं डिटरमाइन करता येईल? मग रेट लॉमध्ये कोणाकोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन दिले बघा. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO इथे बघा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO अँड इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3. परत बघा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3. मग NO आणि O3 कुठल्या स्टेपमध्ये दिसत आहेत बघा रिॲक्टंट साईडला? NO आणि O3 पहिल्या स्टेपमध्ये दिसत आहेत का दुसऱ्या स्टेपमध्ये? सो इट ॲपियर्स इन फर्स्ट स्टेप. सो दॅरफोर फर्स्ट स्टेप इज अ स्लोवेस्ट स्टेप. रेट लॉमध्ये जे रिॲक्टंट ॲपियर होतात ती स्लोवेस्ट स्टेप असते. मग आता NO आणि O3 कुठल्या स्टेपमध्ये आहेत? A का B स्टेपमध्ये? पहिल्या स्टेपमध्ये. सो दॅरफोर फर्स्ट स्टेप इज अ स्लोवेस्ट स्टेप अँड इट इज अ रेट डिटरमायनिंग स्टेप. सो बघा इथे काय दिलेलं आहे? रेट लॉ दिलेला आहे. रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O3. द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमायनिंग स्टेप सिन्स इट इन्व्हॉल्व्स NO अँड O3. कारण पहिल्या स्टेपमध्ये NO आणि O3 आहे ॲज अ रिॲक्टंट म्हणून. सो दॅरफोर NO gas plus O3 gas gives NO3 gas plus O gas. Second step, NO3 gas plus O gas gives NO2 gas plus O2 gas. So therefore overall reaction NO gas plus O3 gas gives overall reaction काय येईल? NO3 कॅन्सल झाला, O कॅन्सल झाला, त्यामुळे NO3 आणि O फॉर्म होत आहेत पहिल्या स्टेपमध्ये आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये कन्झ्युम होत आहेत. त्यामुळे NO3 आणि O काय असेल? रिॲक्शन इंटरमिजिएट असेल. NO3 and O are formed in first step and consumed in second step. So that's why NO3 and O are reaction intermediate. So overall reaction काय येईल? NO gas plus O3 gas gives NO2 gas plus O2 gas. Okay. आणि third step काय? NO3 and O are formed in first step and are consumed in second step. Hence NO3 and O are reaction intermediate. मग आपल्याला काय काय डिटरमाइन करायला सांगितलेलं? रेट डिटरमायनिंग स्टेप. मग रेट डिटरमायनिंग स्टेप कुठली आहे? फर्स्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमायनिंग स्टेप. ओव्हरऑल रिॲक्शन लिहायला सांगितलेली. ओव्हरऑल रिॲक्शन काय आली? NO प्लस O3 गॅस गिव्स NO2 गॅस प्लस O2 गॅस. आणि आपल्याला रिॲक्शन इंटरमिजिएट डिटरमाइन करायला सांगितलेलं. मग रिॲक्शन इंटरमिजिएट कोण आहेत? NO3 अँड O आर रिॲक्शन इंटरमिजिएट बिकॉज दे आर फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप अँड कन्झ्युम इन सेकंड स्टेप. ओके. नाउ वन एक्झाम्पल इज देअर. आता एक एक्झाम्पल दिले बघा. काय दिले? रिॲक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स. रिॲक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स. पहिली स्टेप काय दिले? NO2 गॅस प्लस F2 गॅस गिव्स NO2F प्लस F गॅस. स्लो स्टेप. पहिली स्टेप स्लो आहे म्हणजे पहिली स्टेप काय असेल? रेट डिटरमायनिंग स्टेप. बरोबर आहे. आणि दुसरी स्टेप काय दिले? F गॅस प्लस NO2 गॅस गिव्स NO2F गॅस. फास्ट स्टेप आहे दुसरी स्टेप. आता इथे आपल्याला रेट डिटरमायनिंग स्टेप समजली. बरोबर आहे. आता रिॲक्शन इंटरमिजिएट कोण असेल सांगा मला इथे? पहिल्या स्टेपमध्ये प्रॉडक्ट साईडला कोण तयार झाला आहे? F तयार झाला आहे. तो F रिॲक्टंट साईडला सेकंड स्टेपमध्ये आहे का? आहे. सो दॅरफोर F गॅस इज रिॲक्शन इंटरमिजिएट. आलं लक्षात? आणि आणखीन काय फाइंड आउट काय करायचं सांगितले? राईट द इक्वेशन ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन. ओव्हरऑल रिॲक्शन आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितले. राईट डाऊन रेट लॉ. रेट लॉ पण लिहायला सांगितलेला आहे. अँड आयडेंटिफाय द रिॲक्शन इंटरमिजिएट. रिॲक्शन इंटरमिजिएट आणि ओव्हरऑल रिॲक्शन फक्त लिहायचे. ओव्हरऑल रिॲक्शन काय येईल बघा? F कॅन्सल होईल. बरोबर आहे. F कॅन्सल झाल्यानंतर ओव्हरऑल रिॲक्शन काय येईल? राईट हँड साईडला F आहे आणि लेफ्ट हँड साईडला F आहे गॅस. ते दोन्ही कॅन्सल झाले. मग ओव्हरऑल रिॲक्शन काय येईल सांगा मला? 2NO2. वरती NO2 आहे, खाली NO2 आहे. 2NO2 गॅस प्लस F2 गॅस गिव्स 2NO2F. बरोबर आहे. 2NO2F ही ओव्हरऑल रिॲक्शन आली. आता द ॲडिशन ऑफ 2 स्टेप्स गिव्ह द ओव्हरऑल रिॲक्शन. ओव्हरऑल रिॲक्शन आपण पाहिली. आता आपल्याला काय करायचं आहे? स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमायनिंग स्टेप. स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमायनिंग स्टेप आहे आणि रेट डिटरमायनिंग स्टेपवरून रेट लॉ लिहिता येतो. मग रेट लॉमध्ये रिॲक्टंट कोण आहेत पहिल्या स्टेपमध्ये? पहिली स्टेप स्लो आहे आणि त्या स्लो स्टेपमध्ये रिॲक्टंट कोण आहेत? NO2 आणि F2. दोघेही 1 मोल आहेत. त्यामुळे काय येईल? रेट लॉ काय येईल?
rate is equal to K into concentration of NO2 gas into concentration of F2 gas. So that is rate is equal to K concentration of NO2 into concentration of F2. Okay, so this is the rate law. आणि आपल्याला रिॲक्शन इंटरमिजिएट काढायला सांगितलं. रिॲक्शन इंटरमिजिएट कोण असेल? F, कारण F प्रॉडक्ट साईडला तयार होतोय आणि रिॲक्टंट साईडला कन्झ्युम होतोय सेकंड स्टेपमध्ये. ओके, सो दॅट इज रिॲक्शन इंटरमिजिएट. नेक्स्ट वन, define the term integrated rate law. What is integrated rate law? Integrated rate law, the equation which gives direct relationship between concentration and time, it is known as integrated rate law. मग इथे डेफिनेशन वेगळं आहे बघा. What is the definition? Differential rate law describes how, क्वेश्चन बघा काय, एक्सप्लेन द टर्म इंटिग्रेटेड रेट लॉ. एक्सप्लेन करायला सांगितलेलं आहे. मग द डिफरन्शियल रेट लॉ डिस्क्राइब्स हाऊ रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन्स इन टर्म्स ऑफ डेरिव्हेटिव्स. द डिफरन्शियल रेट लॉ आर converted. The differential rate law are converted into integrated rate law, which tells the concentration of reactant for different times. This is integration rate law. मग डेफिनेशन काय बघा इंटिग्रेटेड रेट लॉची. द इक्वेशन विच आर ऑब्टेन बाय इंटिग्रेटिंग डिफरन्शियल रेट लॉ अँड विच गिव्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट अँड टाइम, इट इज नोन ॲज इंटिग्रेटेड रेट लॉ. इथे डेफिनेशन दिलेली नाही. डेफिनेशन काय बघा इंटिग्रेटेड रेट लॉची डेफिनेशन. द इक्वेशन विच आर ऑब्टेन by integrating differential rate law and which gives direct relationship between concentration of reactant and time, it is known as integrated rate law. परत एकदा डेफिनेशन बघा. इथे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. त्या एक्सप्लेनेशनला काही उपयोगाचं नाही एक्सप्लेनेशन. ते एक्सप्लेनेशन तुम्हाला विचारणार नाही. तुम्हाला डेरिव्हेशन विचारतील. खाली डेरिव्हेशन आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉचं. So what is the definition of integrated rate law? The equation which are obtained by integrating differential rate law and which gives direct relationship between concentration of reactants and time, it is known as integrated rate law. My explanation काय दिले बघा. Differential rate law describes how rate of reaction depends on the concentration of reactants in terms of derivatives. Differential rate law describes how rate of reaction depends on the concentration of reactants in terms of derivatives. The differential rate law are converted into integrated rate laws, which tells us the concentration of reactants for different times. डेफिनेशनच दिलेली आहे पण वेगळ्या पद्धतीने दिली आहे. नवीन टेक्स्टबुकमध्येही असं एक्सप्लेनेशन दिले. जुन्या टेक्स्टबुकमध्ये डेफिनेशन काय होते ते मी सांगितलं तुम्हाला. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ. मग आता आपल्याला पुढे इंटिग्रेटेड रेट लॉ बघायचं आहे. सो इंटिग्रेटेड रेट लॉ, derive the integrated rate law for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी आपल्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉचं इक्वेशन बघायचं. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. डिराइव द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. मग सुरुवातीला फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय? झिरो ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय? सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय? First of all, zero order reaction. The reaction in which rate of reaction does not depends on concentration of any reactant is called zero order reaction. The reaction in which rate of reaction does not depends on concentration of any reactant is called zero order reaction. Photochemical reaction between hydrogen and chlorine is an zero order reaction. H2 plus Cl2 in presence of ultraviolet light gives HCl. This is zero order reaction. Now what is first order reaction? The reaction in which rate of reaction depends on concentration of only one reactant is called first order reaction. The reaction in which rate of reaction depends on concentration of only one reactant is called first order reaction.
And what is second order reaction? The reaction in which rate of reaction depends on concentration of two reactants. It is known as second order reaction. Now the integrated rate law for first order reaction. आता पहिली आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लागेल. कन्सिडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ए गिव्स प्रॉडक्ट. इथे रिएक्टंट किती आहेत? 1 आहेत. 1 मोल ऑफ ए गिव्स प्रॉडक्ट. ओके सॉरी. नाउ द डिफरन्शियल रेट लॉ इज गिवन बाय. या रिॲक्शनसाठी डिफरन्शियल रेट लॉ कसं लिहिता येईल? रेट लॉ रेट इज इक्वल टू मायनस डी ए अपॉन डी टी. इन्स्टंटेनियस रेट सुरुवातीलाच आपण पाहिला माहिती आहे ना, सुरुवातीलाच इन्स्टंटेनियस रेट पाहिला. व्हॉट इज इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिॲक्शन? द रेट ऑफ रिॲक्शन ॲट अ स्पेसिफिक इन्स्टंट. इट इज नोन ॲज इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिॲक्शन. सो रेट इज इक्वल टू मायनस डी ए अपॉन डी टी. रेट इज इक्वल टू मायनस डी ए अपॉन डी टी. आणि रेट लॉ काय येईल? के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. बरोबर आहे, याला म्हणतात रेट लॉ. आणि डिफरन्शियल रेट लॉ काय येईल? मायनस डी ए अपॉन डी टी. मायनस का घेतला? रिॲक्टंट आहे, रिॲक्टंट कन्झ्युम होतो आणि प्रॉडक्ट फॉर्म होतो. आणि रेट कोणावरती डिपेंड असतो? रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओनली रिॲक्टंट. रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट. बरोबर आहे. सो देअरफॉर the differential rate law is given by rate is equal to minus dA upon dt is equal to K into concentration of A. Equation number 1 म्हटलं, where A is the concentration of reactant at time t. A is the concentration of reactant at time t. आता मी या इक्वेशनला रिअरेंज करतो. रिअरेंजिंग इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 1 ऑन रिअरेंजिंग वी गेट dA upon A d into concentration of A upon A. बघा इथे दिलेला आहे dA. ह्या राईट हँड साईडला ए आहे, इथे लेफ्टला घेतला आणि डी टीला राईटला नेला. आणि हा मायनस साईनसुद्धा राईटला नेला. मायनस डी ए अपॉन डी टी आहे ना, त्या मायनसला राईटला नेला आणि डी टीला राईटला नेला. आणि राईट हँड साईडला जो ए आहे त्याला इथे लेफ्ट हँड साईडला आला, तो लेफ्ट हँड साईडला आल्यानंतर डिवाइड होईल. सो देअरफॉर डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी ए इज इक्वल टू मायनस के डी टी. आलं रिअरेंज केल्यानंतर डी ए अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के मायनस के डी टी. ओके, आता मी इथे काय कन्सिडर करतो बघा. लेट ए झिरो बी द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ॲट टाईम टी इज इक्वल टू 0. लेट ए झिरो बी द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ए ॲट टाईम टी इज इक्वल टू 0. सपोज ए टी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ॲट टाईम टी. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन मी काय घेतलं आहे? लेट ए झिरो बी द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ए ॲट टाईम टी इज इक्वल टू 0. सपोज ए टी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ॲट टाईम टी. देअरफॉर द इक्वेशन 2 इज इंटिग्रेटेड बिटवीन. इक्वेशन 2चं इंटिग्रेशन करतो मी. कुठले लिमिट घेतो आहे बघा, लिमिट घेऊन इक्वेशन 2. द इक्वेशन 2 इज इंटिग्रेटेड बिटवीन लिमिट्स. Concentration of A is equal to concentration of A0 at T is equal to 0. Concentration of A is equal to A0 at T is equal to 0. And concentration of A is equal to concentration of AT at T is equal to T. ओके, मग आता इंटिग्रेशन काय बघा. इंटिग्रेशनचं सिम्बॉल एस सारखं. बरोबर आहे. लिमिट्स घेतलेत A0 टू AT. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A0 घेतले, फायनल कॉन्सन्ट्रेशन AT घेतलेलं आहे. सो इंटिग्रेशन DA अपॉन A लिमिट्स A0 टू AT इज इक्वल टू मायनस के. कॉन्स्टंट आहे त्याचं इंटिग्रेशन होत नाही आणि मायनस साईनचं इंटिग्रेशन होत नाही, त्याला बाहेर काढलं. सो देअरफॉर मायनस के इंटिग्रेशन 0 टू टी डी टी. कोणाचं इंटिग्रेशन? डी टीचं. लिमिट काय घेतलं? 0 टू टाईम 0 टू टी. ओके, सो ऑन इंटिग्रेशन ह्याचं इंटिग्रेशन काय येईल? डी ए अपॉन एचं इंटिग्रेशन नॅचरल लॉग ए. द इंटिग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए. फॉर एक्झाम्पल मॅथमॅटिकमध्ये इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू नॅचरल लॉग एक्स. इंटिग्रेशन ऑफ डी वाय अपॉन वाय इज इक्वल टू नॅचरल लॉग वाय. देअरफॉर इंटिग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू नॅचरल लॉग ए. ओके, सो देअरफॉर इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए लिमिट्स आहेत A0 टू AT दॅट इज इक्वल टू मायनस के. डी टीचं इंटिग्रेशन टी. डी टीचं डी एक्सचं इंटिग्रेशन एक्स, डी वायचं इंटिग्रेशन वाय. सो देअरफॉर डी टीचं इंटिग्रेशन टी. सो देअरफॉर मायनस के टी 0 टू टी लिमिट 0 टू टी. सबस्टिट्युटिंग द लिमिट्स गिव्स. लिमिटची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय येईल बघा. पहिला ATची लिमिट डोनेट करा, त्यानंतर A0. सो देअरफॉर नॅचरल लॉग AT मायनस नॅचरल लॉग A0. लिमिट्स डोनेट केल्यानंतर साईन मायनस येतं मध्ये, साईन मायनस.
So natural log AT minus natural log A0 is equal to minus KT. 0 व्हॅल्यू टाकली तर 0 येईल. T minus 0 that is T. So minus KT. और ह्याला मी असं म्हटलं नॅचरल लॉग कॉमन काढलं. नॅचरल लॉग कॉमन काढल्यानंतर मायनस आहे, मायनस साईन आहे ना मध्ये, त्याचं काय डिवायडेशन होईल. सो दॅरफोर नॅचरल लॉग AT अपॉन A0 इज इक्वल टू मायनस KT. ओके, त्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. और K इज इक्वल टू के काय येईल मग, K इज इक्वल टू मायनस साईन काढून टाकलं आहे म्हणजे A0 वरती येईल आणि AT खाली येईल. ओके, सो दॅरफोर K इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नॅचरल लॉग A0 अपॉन AT. AT अपॉन A0 होता ना, तो मायनसचा प्लस केला त्यामुळे A0 वरती गेला आणि AT खाली आला. सो दॅरफोर K इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नॅचरल लॉग A0 अपॉन AT. ओके, सो दॅरफोर फायनली कन्वर्टिंग इनटू लॉग टू दी बेस 10 विथ हाईट. नॅचरल लॉगचं कन्वर्जन लॉग टू दी बेस 10मध्ये करताना 2.303 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. सो दॅरफोर फायनल इक्वेशन K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon AT. This equation is known as integrated rate law equation for first order reaction. काय आहे integrated rate law? K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon AT. आता पुढे आहे नोट काय दिले बघा, हे नोट घेतो आणि थांबतो मी. The integrated rate law can also be written as इंटिग्रेटेड रेट लॉ आणखीन दुसऱ्या पद्धतीने कसं लिहिता येईल बघा. लेट A मोल पर डेसिमीटर क्यूब बी द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A ॲट टाइम T इज इक्वल टू 0. आपण A0 घेतलेला आहे, त्या A0च्या जागेवरती मी A घेतो. लेट स्मॉल A मोल पर डेसिमीटर क्यूब बी द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A ॲट टाइम T इज इक्वल टू 0. लेट X मोल पर डेसिमीटर क्यूब बी द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A दॅट डिक्रीजेस. लेट X mole per decimeter cube be the concentration of A that decreases means react during time T. रिॲक्शन झाल्यानंतर किती कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्ट झालं, X एवढं कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्ट झालं. मग शिल्लक किती राहिलं सांगा रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन A घेतलेला, A मधून X निघून गेला, मग शिल्लक किती राहील. The concentration of reactant remains unreacted is A minus X. Okay, so let A be the A mole per decimeter cube be the initial concentration of A at time T is equal to 0. Let X mole per decimeter cube be the concentration of A that decreases, that is react during time T. So therefore concentration of A that remains unreacted at time T would be A minus X mole per decimeter cube. Substitution. आता बघा सबस्टिट्यूशन A0 इज इक्वल टू A. इथे A0 मीन्स इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, ते काय घेतलं A घेतलेलं आहे. अँड AT मीन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट रिमेन्स. किती शिल्लक राहिलं A मायनस X. सो ह्या दोन व्हॅल्यू मी इक्वेशन 1मध्ये इक्वेशन 4मध्ये सबस्टिट्यूट करतो. सो दरफोर बाय सबस्टिट्यूटिंग दिस टू व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 4 वी गेट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग टू दी बेस 10 A small a upon A minus X. This is also integrated rate law for first order reaction. Okay, हा आहे आजचा. थँक्यू.